নমস্কার, আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম খবর। সঙ্গে রয়েছি আমি সিদ্ধার্থ। শুরুতেই দেখে নেব আজকের প্রাইম টাইম শিরোনাম। 17 দিনের জন্য বদরপুর লামডিং রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ। আজ থেকে শুরু হলো ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী বরম বাবার মেলা। হাইলাকান্দিতে বৃহৎ পরিমাণ গাঁজা সহ আটক এক। এবারে বিস্তারিত খবর। 17 দিনের জন্য বদরপুর লামডিং রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হলো। ট্র্যাকের কাজের জন্য একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে আজ এ খবর জানানো হয়েছে। 17 দিনের জন্য এই রুটে একাধিক ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় বরাকের যাত্রী দুর্ভোগ চরমে পৌঁছবে। আজ থেকে শুরু হলো ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী বরম বাবার মেলা। এদিন সকালে ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী গুণদিশানন্দজি মহারাজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা, বিধায়ক কৌশিক রায়, বরাক চা শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজদীপ গোয়ালা, শিলকুড়ি চা বাগানের এমডি এন.কে. বাগলা, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য মানব সিং মণ্ডল, বিজেপি সভাপতি প্রদীপ দাস প্রমুখ। এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় স্বামী গুণদিশানন্দজি মহারাজ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন দুই সাংসদ, বিধায়ক কৌশিক রায় সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক কৌশিক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বরম বাবার মন্দির চত্বরে পর্যটন স্থল গড়ে তোলা হবে। बरम बाबा इस मंदिर परिसर को कैसे और विकास की ओर ले जा सके इसका प्रयत्न करेंगे। हमारे दो सांसद यहाँ पे उपस्थित हैं और कुछ दिन पहले आप लोगों को मालूम है कि 22 अगस्त हमारे आसाम के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी इसी रास्ते बौद्धगंगा में गए थे और जब वो गए तो यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर का काम चल रहा है उसका भी उन्होंने देखा और यहाँ के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। मैं कमेटी के लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आज राजदीप जी ने जैसे बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये व्यवस्था है कि चाय बागान में जो लोग रहते हैं, चाय बागान के जो लोग हैं उनको और कैसे सुविधा दी जाए और कैसे उनका विकास किया जाए। इसी के तहत काफी योजना उन्होंने लिया जो जिसमें एक जगन्नाथ मंदिर का एक काम काफी बगानों में चल रहा है, बहुत सारे बगान में काम चल रहा है। कुछ जगह है जो अभी आने वाले दिनों में उनका सेंक्शन होने वाला है। ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पर चाय बागान में। ये मंदिर स्थापित है जिसका वजह से इसका परिसर देखा गया कि चाय बागान से सारे लोग आते हैं और ये 83 साल में ये मंदिर का जो ग्रोथ हुआ, जो विकास हुआ, इसमें हमारे पूर्व जो भी सांसद, ऐसा लगता है कि दिल खुश हो जाता है, ऐसा दिमाग में आ जाता है कि बाबा का पास जो हम मांगा या बाबा का पास जो आशीर्वाद मिला तो हमारा काम पूरा सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ आदमी इसमें हमारा राजनीतिविद भी है, समझ गया ना, क्योंकि राजनीतिविद का भी चाहिए। जितना आदमी यहाँ में बैठा है पॉलिटिक्स से आया हुआ है, हम लोग पूछिएगा कभी इलेक्शन का पहले हर आदमी इधर में आता है। क्या दीवाना सिंह हमारा करीमगंज का सांसद, ऐसे आते जाते आदमी जो भी आते हैं यहाँ के प्रणाम करते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं देखा हूँ, मैं भी बहुत पहले से आ रहा हूँ यहाँ पे मेला नहीं केवल नहीं, इस रास्ते से कोई भी गुजरता है
तो यहाँ आदमी पर रुकता है। तो एक आस्था की बात है और मेरे जीवन में घटा भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब भी आते जाते जब भी क्रॉस करता हूँ, नहीं उतरने से भी गाड़ी का हॉर्न बजा के मैं केवल प्रणाम करके जाता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हर एक चाय बागान जगन्नाथ मंडप का उन्होंने एक स्कीम चालू किया। हर एक चाय बागान में जगन्नाथ मंडप और स्किल सेंटर हो रहा है और उसी का अंग हमारे यहाँ सिलगुड़ी चाय बागान। আমি আসতে পেরে নিজেকে খুব ধন্য গর্ব মনে করছি, গর্ব করছি, নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি। আজকের এই যে মেলা, বড় মামার মেলা কি জয়, বড় মামার কি জয়, উনি সিদ্ধ পুরুষ, এতক্ষণ শুনলাম। হাইলাকান্দিতে বৃহৎ পরিমাণ গাঁজা সহ এক পাচারকারীকে আটক করল পুলিশ। আটক পাচারকারীর নাম পিন্টু শর্মা। হাইলাকান্দি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ১০ কেজি গাঁজা সহ পিন্টুকে আটক করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। সাদা পোশাকে গ্রাহক সেজে এই সাফল্য পায় পুলিশ। শিলচর রামানুজ জুনিয়র কলেজের ২৭তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান পালিত হলো বিভিন্ন কর্মসূচিতে। রামানুজ গুপ্ত মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে আজ এই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সূচনা হয় এ অঞ্চলের বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতার প্রয়াত ডাক্তার রাহুল গুপ্ত এবং তার পুত্র প্রয়াত রামানুজ গুপ্তের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে। সভায় বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের সভাপতি রুদ্রনারায়ণ গুপ্ত। Vijaya from the Department of English and Debushi from the Department of Botany. So I'm wholeheartedly thankful to of you, and also last but definitely not the least, our principal madam, Dr. Anjana Bhattacharjee, because under her able guidance, my two colleagues could function. This letter is basically a remembrance of all the events that we have been doing for the last year, from making history to doing the social work and so forth. So yes, we are going to inaugurate the newsletter, that is Communic, and to do the honor, we have the dignitaries present on the stage. In addition to that, I would like to request Dr. Santosh. প্রতি বছরের মতো এবারও অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হল শিলচর রাঙ্গিরখাড়ির শ্রী শ্রী মহাপ্রভু এবং রাধা গোবিন্দ আখড়ায়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্তনের সূচনা হয়। বুধবার গোটা দিন চলে হরিনাম সংকীর্তন। অসংখ্য ভক্তকে বিতরণ করা হয় মহাপ্রসাদ। আজ সমাপনী কর্মসূচিতে ছিল নগর পরিক্রমা। নমস্কার, জয় নিতাই। গতকালকে আমাদের রাঙ্গিরখাড়ি মহাপ্রভু আখড়ার অধিবাস হয়েছে। করিমগঞ্জের রাজ গোস্বামী মহাশয় এবং ওনার সম্প্রদায় অধিবাস দিয়েছেন। আজকেও কীর্তন চলছে। আমাদের 5টা সম্প্রদায় এসছে। আগরতলা থেকে ভোলানাথ সম্প্রদায় এসছে। শিলচরের 3টা সম্প্রদায় আছে, করিমগঞ্জের রাজ গোস্বামী সম্প্রদায়। আজকে এখন মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে। আগামীকালকে পুন্নারও মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে। আর বরাকবাসীর সহযোগিতা কামনা করব। মহাপ্রভু আখড়ার উন্নতির জন্য সবার কাছে আমার প্রার্থনা, মহাপ্রভু আখড়ার কাছে আর্থিক সহযোগিতা করে মহাপ্রভু আখড়াকে আরও মহাপ্রভু আখড়ার বৃদ্ধি করা যায়, এটাই বরাকবাসীর কাছে আবেদন। শিশু দিবস উদযাপন করল শিলচরের ড্রিম সেলিব্রেশন। আজ স্থানীয় তারিণী মোহন দাস লস্কর একাডেমি হাই স্কুলে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিশু পড়ুয়াদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের প্রাণ সঞ্চার হয় এদিন। ড্রিম সেলিব্রেশনের সদস্য এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা শিশুদের এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে উৎসাহ দিয়েছেন।
যা আত্মপ্রকাশ এবং আত্মবিশ্বাসের গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। নমস্কার, আমি ড্রিম সেলিব্রেশনের পক্ষ থেকে সোনালী বণিক বলছি। আজকে শিশু দিবস, তার জন্য আজকে আমরা ড্রিম সেলিব্রেশনের পক্ষ থেকে তরুণী মোহন দাস লস্কর হাই স্কুলে আজকে আমরা একটা শিশু দিবস উপলক্ষে একটা প্রোগ্রাম করেছি, যেখানের মধ্যে 250 জন স্টুডেন্টসরা ছিল আর টিচার্সরাও এখানে ছিল। তো স্টুডেন্টসরা ওরা যেরকম গল্প বলতে পারে, যারা গল্প বলেছে, যারা গান গেতে পারে গান গেয়েছে, যারা নাচতে পারে তারা নেচেছে। তো অন্য বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম ওরা করেছে। তো প্রোগ্রামটা খুব সুন্দর, খুব ভালো হয়েছে। তো লাস্টে শেষে আমরা প্রোগ্রামের পরে বাচ্চাদেরকে আমরা চকলেট, চিপস এগুলো বিতরণ করা হয়েছে। তো ওরা মোটামুটি খুব খুশি হয়েছে। তো সেরকমই আমরা চাই যে সবাইকে, আমরা যত বাচ্চাদেরকে আছে ওরা ভালো করে পড়াশোনা করুক, ভালো করে গান বাজনা বা অন্য যত অ্যাক্টিভিটিস আছে ওরা করুক। কেন কি বাচ্চারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। বাচ্চারা যদি ভালো করে পড়াশোনা করে তাহলেই আমাদের দেশ উন্নতি করবে। বাচ্চারা যদি আগে যায় তাহলে আমাদের দেশও আগে যাবে। তার জন্যই আজকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে বাচ্চারা যাতে খুশি থাকে, ভালো করে পড়াশোনা করে, ভালো রকম চলাফেরা করে, যাতে বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবার সুলভ মূল্যে খেতে হলে চলে আসুন শিলচর দেশবন্ধু রোডের বিপরীত দিকে জগন্নাথ ভোজনালয়। এখানে রয়েছে নর্মাল থালি সহ 9-10টি ব্যঞ্জন দিয়ে রাজভোগ থালি। তাছাড়া রয়েছে সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট। এছাড়া অতি স্বল্প মূল্যে উন্নত মানের পুজোর সামগ্রী নিতে চলে আসুন শিলংপট্টি অ্যাক্সিস ব্যাংকের পাশে থাকা জগন্নাথ ভাণ্ডারে। জগন্নাথ ভোজনালয় ও জগন্নাথ ভাণ্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন 9401317770। সকাল 8টা থেকে রাত 10টা অবধি দুটি প্রতিষ্ঠান খোলা থাকে। সোনার সংসার জুয়েলার্স, সোনা মানেই সোনার সংসার। আমাদের এখানে রয়েছে চূড়, বালা, ব্যাঙ্গল, মান্তাসা, চেইন, রিং, চুড়ি। 50,000 টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার। 5 লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ 50% মেকিং অফ, অর্থাৎ মজুরি 50% ছাড় রয়েছে। ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে। মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে। 12 মাসের কিস্তি জমা দিলে 13 মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং, গলার হার, মঙ্গলসূত্র। ন্যূনতম 50,000 টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায়। সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায়। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে। আমাদের ঠিকানা NN দত্ত রোড, শিলচর 1। যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার 03842260081। আমাদের মোবাইল নম্বর 9395163088 অথবা 9395178117। ভেঙে দেওয়া হলো শিলচর ট্রাক ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি। এ উপলক্ষে আজ সোনাই রোডে এক সাধারণ সভার মাধ্যমে পুরাতন কমিটি ভঙ্গ করে নয়া কমিটি গঠন করা হয়। বিশিষ্ট নাগরিক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর পৌরোহিত্যে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব নেওয়া হয়। সভায় কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক উপস্থিত না হওয়ায় পুরাতন কমিটি ভেঙে আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে নয়া কমিটি গঠন করা হয়। নয়া কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে বাহারুল ইসলামকে এবং সম্পাদক করা হয়েছে আজাদ হোসেন বড়ভূইয়াকে। সহসম্পাদক করা হয়েছে জাহাঙ্গীর হোসেন লস্করকে। আজকে সংস্থার হয়েছে যে আমরা এত ড্রাইভার বাইজে সব আসি, আমরা কোনো সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট থেকে কোনো একটা হেল্প সাহায্য পাই না। 1 নম্বর 2 নম্বর মাত আমরা অফিসটা সবসময় বন্ধ থাকে। 2 বছর থেকে বন্ধ। একটা ড্রাইভার এনডিএমএ নাই খারতেই দুঃখ হইতো।
কোনো বিপদও পড়লে খারতি দুঃখ হইতো হইবার জায়গা নাই, এর লাগি আমরা সব ড্রাইভারে মিলিয়া নয়া কমিটি গঠন করছি শিলচর ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন থেকে। আর ড্রাইভার সব আমরা ড্রাইভারের রাস্তাঘাটে ড্রাইভারের কোনো অসুবিধায় কোনো একটা সাহায্য পায় না, এর লেগে আমরা সব ড্রাইভারে মিলিয়া নয়া কমিটি গঠন করছি আজকে। হইলে আমরা 1 নম্বর, আমি 2 নম্বর, সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট সবই আমরা আছি। এর ভিতরে 2 বছরের ভিতরে যে আমরা যে দুঃখ কষ্ট পাইছি তা তো আমরা 2 বছরের থেকে আমরা কোনো টাকা পয়সার হিসাব নাই, কিছু নাই। আমরা টাকা পয়সাটার হিসাব লাগে তারারে আজকে তারা আইসে না। আমরা 1 সপ্তাহ আগে থেকে এসপি ডিসি সবরে কাগজ দেওয়া চিঠি দেওয়াইছে, তারারে দেওয়া হয়েছে, কেউ আইসে না। তারা সব ডকুমেন্ট আছে, চিঠি আছে, রেকর্ডিং আছে, সব আছে। আজকে সিদ্ধান্ত আমরা সব ড্রাইভারে মিলিয়ে আমরা নতুন কমিটি গঠন করছি। পুরান কমিটিটা শেষ, পুরান সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আমরা শেষ করছি, আমরা মানছি না, মানব না। আমার একটা আবেদন হইল যে আমরা এখন তো কমিটি গঠন করলিছি, নতুন কমিটি, পুরান কমিটির কাছে একটা মেসেজ দিতে চাই আর আমরা মিডিয়া স্টোরতে, যে আমরা চাবি খাতা হিসাব পত্র যারা আমরা নতুন সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আনিয়া সঙ্গে দেওয়ার লাগিন আমরা সব ড্রাইভার হলর এটা আমরা মত আছি না সব ধন্যবাদ। আমরা সব আছি, সব আছি। তারা আইছে না, তারা কেউ আইছে না, তারা ফোন করলে উঠায় না, ফোন করলে ফোন সুইচ অফ। গতকাল ধলাই উপনির্বাচনে পালংঘাট এমবি স্কুলের ভোট সেন্টারে বিজেপি প্রার্থীর ছবি এবং প্রতীক চিহ্নের টোকেন বিতরণ নিয়ে গতকালই সরব হয়েছিলেন নির্দল প্রার্থী অমলেন্দু দাস। তিনি ফেসবুক লাইভে এই দৃশ্যগুলো তুলে ধরেন এবং নির্বাচন কমিশনকে অবগত করান। পরে বিভাগীয় আধিকারিক বুথ সেন্টারে এসে প্রিসাইডিং অফিসারকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান। পরে সুষ্ঠুভাবে ভোট সম্পন্ন হয় এই সেন্টারে। এদিকে অমলেন্দুর পর এবার এ ব্যাপারে সুর চড়িয়েছে কংগ্রেসও। জেলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দেব বিজেপির এমন কাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর এই ধরনের দুর্নীতি না আপনারা দর্শন এরারে একদম এটা ভোট দিলেই সেই মানুষগুলা, হ্যাঁ তাহলে ভোট কেমনে দিল? না না এই যে স্লিপ নিয়ে এখানে কে ছিল, কে ছিল, হ্যাঁ অত দম হয়ে গেছে নাকি আইনে कानून आईन भूल। हाँ 1 मिनट थोड़ा पीछे जाइए, आप लोग पीछे जाइए। वो कागज किधर है? हाँ आप लोगों के पास है। দেখা যায় যে বিজেপির যারা প্রত্যাশী আছেন নিহারঞ্জন দাস, উনি দেখা যায় ওনার ভোটার স্লিপ যেটা আছে ওটার মধ্যে ওনার ফটো লাগানো, যেহেতু নিয়ম মাফিক এটা এরকম হতে লাগে না, ওটা সিঙ্গল নাম্বার হওয়া দরকার। কিন্তু বিএলও যেটা দিয়েছে সিঙ্গল নাম্বার দিয়ে যেটা সিল মেরে দিয়েছে সেটা তারা ওটা পূর্ণপাত করেনি। ওরা কি করেছে ওটা শুধু ওই নাম ফটো লাগিয়ে ওটা এনেছে, তাই আমরা দুইটা করেছি। পরে এজেন্টটাও ভিতরে অনেক দুইটা করেছে, করার পর অমলেন্দু দাস এসেছিল, উনি এসে এটা দেখে প্রতিবাদ করেছেন। আর আমি মনে করি যে অমলেন্দু দাস যেটা বলেছে এটা একবার সত্যি কথা, কেননা এরকম হওয়া উচিত। কেননা কোনো ক্যান্ডিডেটের ফটো দিয়ে স্লিপটা দেওয়ার ভিতরে ঢোকা ঠিক না, যেহেতু ইলেকশন স্টার্ট হয়ে গেছে। কালকে রাতে যেহেতু আমরা জানি গত পরশু দিন 5টার সময় শেষ হয়ে গেছে, আজকে আনার কোনো মানে নেই। আচ্ছা এ নিয়ে কি মানে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোনো কিছু মানে জানানো হয়েছে? হয় জানানো হয়েছে, তারপর নির্বাচন কমিশন থেকে বিএলওরা আছেন, বাকি যারা ইলেকশন কমিশনার যারা আছেন, উপস্তরে যারা আছেন, এডিসি এসেছিলেন, এসপি স্যারও এসেছিলেন, আমি দেখেছি ডিএসপি স্যারও এসেছিলেন, ওরা এসেছিলেন। ওরা পরে বলেছেন যেটা ঠিক না, পরে ওটা বন্ধ হয়েছে। ঠিক না বললেই কি হবে? হ্যাঁ ঠিক না বললেই কি হবে? ঠিক না বললে কি হবে না, কিন্তু তাদের দেখা উচিত ছিল, তার লগে লগে তারা তো ওটা দেওয়া উচিত ছিল। যেটা আমাদের প্রিসাইডিং অফিসার আছে, ও যেহেতু উনি দায়িত্বে আছেন, তো আমার মনে হয় যে প্রিসাইডিং অফিসার দায়িত্ব ছিল যে ওটাকে প্রথমে এটা দেখা উচিত, যেটা এটা কী হচ্ছে না হচ্ছে। ওরা স্লিপটা কেন বিজেপির এই লোগো লাগানো স্লিপ নিয়ে আসছেন ওরা। শেষ করার আগে ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম শিরোনাম আরও একবার। 17 দিনের জন্য বদরপুর লামডিং রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ। আজ থেকে শুরু হলো ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী বরম বাবার মেলা। হাইলাকান্দিতে বৃহৎ পরিমাণ গাঁজা সহ আটক 1।
আজকের মতো ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম খবর এ পর্যন্তই। নমস্কার।